ધોરણ 10 હિન્દી, એમાં ત્રીજું ચેપ્ટર સવૈયે. સવૈયે આમ તો એવી એક કાવ્યકૃતિ કહેવાય. હકીકતમાં તો આ એક છંદ છે, છંદનો પ્રકાર છે, મુક્તક કહેવાય ને ઈ છે. એના લેખક છે એના કવિ છે રસખાન, કવિ રસખાન. એક મુસલમાન હતા. એમનો જન્મ 1548 મૃત્યુ 1628 રસખાન કા અસલી નામ સૈયદ ઇબ્રાહિમ થા. રસખાનનું અસલી નામ સૈયદ ઇબ્રાહિમ હતું. જો આ યાદ રાખજો, रसखान असली नाम तमने परीक्षा में पूछाई सके. उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था. गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे. एमनो जन्म दिल्लीना एक संपन्न परिवार में थयो हतो, खूब सारा एवा परिवार में थयो हतो. पछी एणे गोस्वामी विठलनाथजी पासेथी एणे दीक्षा लीधी अने पछी व्रज में रहीने कृष्ण भक्तिना पद लख्या, एनी कविताओं लखी. इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है. वखाणवा लायक, सराहनीय एटले आज मुसलमान कवि जे छे एनी कृष्ण भक्ति छे ई खूब ज वखाणवा लायक छे. इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है. आज कविता छे एमां कृष्ण भगवान नी रूप माधुरी, व्रज प्रत्येनी महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, आ बधानु वर्णन करवामां आव्युं छे. उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है. त्रिवेणी शुं कहेवाय? त्रण नदीओनो जे संगम होय ने एने त्रिवेणी कहेवाय. हवे अहींया नदी नथी, अहींया आपणे रस छे. कया कया रस? तो के प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य. प्रेम रस, श्रृंगार रस अने सौंदर्य रस, आ त्रणेयनी त्रिवेणी छे ई जे वहे छे. ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल सरस स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है. एनी जे कविताओं छे, एनी जे पद होय छे रचेला, एनी अंदर एकदम सरल, स्वच्छ, सुघड़ अने एकदम सजीव, जाणे के ई जीवित छे एवो एणे आ जे कविता छे एमां एवो एणे प्रयोग करेलो छे. आवुं बहु ओछा कविमां देखाय के जे एकदम आपने एवं लगे कि ना आ तो साची हकीकत घटना है बधी, एम जाने केम तमारा आंखनी सामे घटतुं होय, कल्पना थती होय एनी जेम कहेवाय ने लाइव एना जेम. रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य. रसखान जेवा भक्त हता ने, जेवा कविओ हता ने एनी उपर भारतेंदु हरिश्चंद्रए कीधुं हतुं. हुं तो कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य. आज मुसलमान हरिजन, हरिजन एटले भगवान नो माणस. आज भगवान नो माणस छे जे मुसलमान छे एनी उपर तो केटलाय हिंदुओ आपणे वारी जईए. सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं. जो आ त्रणेय जे रचना छे ई एमनी फेमस रचनाओं हती. सुजान रसखान, प्रेम वाटिका अने रसखान रचनावली. यहाँ रसखान के 4 सेवैये लिए गए हैं. इनके सेवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है. आज આપણે કાવ્ય ભણવાના છીએ, સવૈયે ભણવાના છીએ, એમાં 4 સેવૈયા લેવાના છે. એમાં ખાલી કૃષ્ણ ભક્તિ જ નહીં, પણ કૃષ્ણની જે ભૂમિ હતી, વ્રજ, ગોકુળ, મથુરા, એ જે ભૂમિ એની હતી एमा पण एनी एकदम जे सजीव भावना छे ई पण आमा समर्पण छे. कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है. मनोहर एटले मन ने हरी ले एवुं. कृष्ण भगवान नी जे छे एनी जे लीलाओं छे एनुं एकदम मन ने हरी ले एवुं मनोहर वर्णन थयेलुं छे अहींया. इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है. भंगिमाओ एटले शुं કે એના જે ત્યાં આગળ બીજી માઓ હોય, બીજી બધી જે એના જે સ્ત્રીઓ હોય, અહીંયા એને લક્ષીને કીધું છે ધેનુ ચરાના એટલે ગાયો ચરાવી, વાંસળી વગાડવી, પ્રેમ રંગમાં રંગવાનો, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિમાં રંગાઈ જવાનો, એનું એક મસ્ત એક મનમોહક એવું માધુર્યપૂર્ણ चित्रण થયેલું છે અહીંયા. कृष्ण के सामीप्य के लिए कीव लोकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं. जे आ कवि छे जे रसखान छे ए लाकड़ी लईने ग्वालो એટલે કે જે ગાયો ચરાવવા જે ગોવાળિયા જતા હોય ને એની હારે ફરવાની વાત કરે છે. शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी
रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। તમને બધા છાત્રોને અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે એક મુસલમાન હોવા છતાં પણ, મુસલમાન કવિ હોવા છતાં પણ જે રસખાન છે એ કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન હતો। હવે આપણે કવિતા સ્ટાર્ટ કરીએ। માનુષ હો તો વહી રસખાન, બસો મિલી ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન। માનવ હો તો વહી રસખાન, મનુષ્ય હોય, મને જો મનુષ્યનો દેહ મળે તો એ જ રસખાન ન મળે। બસો મિલી ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન, કે જે બસે, ક્યાં વસે તો કે જે ગોકુળમાં વસતો હોય, ક્યાં, કોની સાથે તો કે ગ્વાળા હોય, જે ગોવાળિયા જે હોય એની સાથે ગોકુળમાં એ રહી શકે એવો એને મનુષ્યનો અવતાર જોઈએ છે। જો પશુ હો તો કહા બસો મેરો, જો હું પશુ હોઉં, પ્રાણી હોઉં તો હું ક્યાં રહું એમ। ચરો નિત નંદ કી ધેનુ મજારન, કે જ્યાં નંદ કી ધેનુ, નંદ જે કૃષ્ણના પિતા હતા એની જે ગાયો ચરતા હતા ત્યાં આગળ એને વસવું છે, ત્યાં એને એ જે વન છે એની વચ્ચે, મંજારન એટલે કે એની મધ્યમાં એને રહેવું છે। પાહન હો તો વહી ગિરી કો, જો ધોર્યો કર છત્ર પુરંદર કારણ। પાહન હો તો વહી ગિરી, જો પાહન એટલે પથ્થર, શબ્દો યાદ રાખજો। પાહન એટલે પથ્થર, ગિરી એટલે પર્વત। જો હું કોઈ પર્વતનો પથ્થર હો તો કયો પર્વતનો પથ્થર હો? જો ધોર્યો કર છત્ર પુરંદર કારણ, કે જે ધૈર્યો છે પોતાના હાથ ઉપર, કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની ટચલી આંગળીથી જે પહાડ હાથ ઉપર ધર્યો તો એ પહાડનું મારે પથ્થર બનવું છે। શું કામ એણે એવું કર્યું હતું તો કે પુરંદર કારણ। પુરંદર એટલે અહીંયા ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રએ જે એના કોપાયમાન થઈને વરસાદ આવતો હતો ને ત્યારે જે કૃષ્ણ ભગવાને આખો પહાડ પોતાની ટચલી આંગળીથી ઉપાડી લીધો હતો ઇન્દ્રના લીધે, ઈ પહાડનું મારે પથ્થર થવો છે। જો ખગ હો તો બસેરો કરો, મિલી કાલિંદી કુલ કદંબ કી ડારન। જો ખગ હો, ખગ એટલે પક્ષી, તો બસેરો કરો, જો હું પક્ષી હો તો ક્યાં વસવું, ક્યાં માળો કરું, ક્યાં રહું તો કે મિલી કાલિંદી કુલ કદંબ કી ડારન। કાલિંદી કુલ એટલે શું? યમુના નદીના કિનારે જે કદંબનું વૃક્ષ છે એની ડાળ ઉપર હું વસવાટ કરું। યા લકુટી અરુ કામરિયા પર રાજતીહુ પૂરકો તજી ડારો। યા લકુટી અરુ કામરિયા પર, જો હું લાકડી અને જે કંબલ આવે એ હાથ ધરું તો, જો મારી પાસે જે કૃષ્ણ ભગવાન જે લાકડી રાખે છે અને જે કામળી એના ખભા ઉપર રાખે છે, કામળી ઓલી કે ને ધાબળો આપણા ગુજરાતી ભાષામાં, જે ખભા ઉપર કાળી કામળી રાખતા, જે હાથમાં લાકડી રાખતા, જો મને એ મળી જાય તો રાજતીહુ પૂર કો તજી ડારો। રાજતીહુપુર એટલે કે હું, રાજ એટલે રાજ્ય, તિહુપુર એટલે ત્રણેય લોકનું જો મને રાજ્ય પણ મને મળતું હોય ને, એના ઉપર રાજ કરવા મળતું હોય, સ્વર્ગ, નર્ક અને જે પૃથ્વી, જે ત્રણેય લોક કહેવાય, મૃત્યુ લોક, જે ત્રણેય લોક કહેવાય એના ઉપર મને રાજ કરવા મળે ને તો એ પણ હું ત્યજી દઉં, છોડી દઉં એમ, જો મને એની લાકડીને એનો ધાબળો મળે તો। આઠહુ સિદ્ધિ નવો નિધિ કો સુખ, નંદ કી ધેનું ચરાઈ બિસારો। બિસારો એટલે ભૂલાવી દો। આઠેય સિદ્ધિ અને નવે નિધિનું સુખ હું જો નંદની ગાયું ચરાવવા મને મળે તો હું આ બધાય સુખ હું વિસારી દઉં, ભૂલાઈ દઉં। રસખાન કબો ઇન આખીન સો, બ્રજ કે બન બાગ તડાગ નિહારો। જો મારી આંખું જે છે, આખીન સો એટલે કે જે મારી આંખો છે, રસખાન કબો ઇન આખીન સો, બ્રજ કે બન બાગ તહાડ નિરાગ। કોટી કહું કલ ધોત કે ધામ, કરીલ કે કુંજન ઉપર વિસ્વારો। રસખાન એવું કહે છે કે જો મારી આંખોને વ્રજના વન, બગીચા અને એના તડાગ એટલે કે તળાવ, એના જે વ્રજના જે તળાવ છે, જે એના બાગ બગીચા છે, એ મને નિહારવા મળી જાય, એ મને જોવા મળી જાય તો કોટી કહું કલ ધોત કે ધામ, તો હું કોટી કહું એટલે શું તો કે કરોડો, કલ ધોત કે ધામ, ધામ એટલે ઘર, મહેલ, કલધોત એટલે કે સોનાના મહેલ જે છે, કરોડો સોનાના મહેલ છે એ હું છોડવા તૈયાર છું જો મને ઈ વ્રજના રોજ વન જે છે, એના જે તળાવ છે, એના બાગ બગીચા છે એ મને જોવા મળતા હોય તો। કરીલ કે કુંજન ઉપર વારો, કરીલ એટલે કાંટાળા, કુંજન કે ઉપર વારો, કાંટાળા ઝાડની ઉપર પણ હું રહેવા માટે, વસવાટ કરવા માટે હું તૈયાર છું। જ્યાં દિન તે વહ નંદ કો છોહરો, યાદ બન ધેનું ચરાઈ ગયો હે, મોહિની તાનની ગોધન ગાય કે
બેનું બજાઈ રિઝાઈ ગયો હે। જે દિવસથી આ નંદ કો છોકરો એટલે કે જે દિવસથી આ નંદનો છોકરો યા બન ધેનુ ચરાઈ ગયો હે, આ વનમાં ધેનુ ગાયો ચરાવી ગયો છે ત્યારથી મોહિની તાનની ગોધન ગાય કે એક એની હારે એક લગાવ થઈ ગયો, એક મોહિની થઈ ગઈ, ઈ જે છે ગોધનની હારે। પછી બેનું બજાઈ રીઝાઈ ગયો હે, વાંસળી વગાડીને અમને રીઝાવી ગયો છે, મનાવી ગયો છે। હવે અમને બધાને એની અંદર મોહિની લાગી ગઈ છે, એની અંદર તાન ચડી ગયો છે, અમને બધાને એનો તાન લાગી ગયો છે, એટલે કહેવાય ને કે મોહ આવી ગયો કૃષ્ણ ભગવાનનો એને એમ। તાહી ધરી કુછું ટોના સો કે રસખાન હી મેં સમાઈ ગયો હે, કઈક એવું જાદુ કરી દીધું છે, કઈક કે ને કુછ જાદુ ટોના, એને એવું કઈક જાદુ કરી દીધું છે કે રસખાન જે છે કવિ જે છે એના હૃદયમાં સમાઈ ગયો છે। કોન કાહી કી કાની કરે સિગરો બ્રજ બીર બીકાઈ ગયો હે, કાંઈ સમજાતું નથી, શું કામ કરું, શું વિચારું, શું બોલું, કાંઈ સમજાતું નથી। કોન કાહી કાની કરે, કાંઈ સમજાતું નથી, હું વિચાર કહું, કોને શું કહું। સિગરો બ્રજ બીર બીકાઈ ગયો હે, એવું લાગે છે કે જ્યાં સિગરો એટલે સમગ્ર, બ્રજ બીર બીકાઈ ગયો હે એટલે સમગ્ર વ્રજ જે છે એના જે માણસો છે ઈ વેચાઈ ગયા છે। મોર પખા સિર ઉપર રાખી હો ગુંજકી માલ ઘરે પહેરોંગી। હવે જો અહીંયા જે કૃષ્ણ ભગવાનની જે વસ્તુઓ હોય ને એનું વર્ણન કરેલું છે કે ઈ વસ્તુ એને મળશે તો એ શું કરશે, કવિ જે રસખાન છે એ શું કરશે। મોર પખ સિર ઉપર રાખી હો ગુંજ કી માલ ઘરે પહેરોંગી, જેમ કૃષ્ણ ભગવાન માથા ઉપર મોરનું પીછું રાખતા હંમેશા, એમ હું પણ એનું જો મોરનું પીછું મળી જાય તો હું પણ મારા માથા ઉપર રાખીશ। ગુંજ કી માલ ઘરે પહેરોગી, ઘરે પહેરોગી એટલે હું ગળે પહેરીશ। ગુંજની માળા, ગુંજી એક મોતીનું પ્રકાર આવે, એ મોતીની માળા હું પણ ગળે પહેરીશ। ઓઢી પિતાંબર લે લકુટી બન ગોધન ગ્વારીન સંગ ફિરોંગી। ઓઢી પિતાંબર, પીળા કલરનું જે વસ્ત્ર આવે ને પિતાંબર, તમારા ઘરમાં કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ હશે તો તમારા વડીલો પૂજા કરતા હશે ત્યારે જોતા હશો તમે કે એને પીળું વસ્ત્ર પહેરાવતા હશે, કેમ કે કૃષ્ણ ભગવાનને પીળું પિતાંબર અતિ વાલું છે, ખૂબ જ પ્રિય છે, એટલે ઈ જે પિતાંબર મને મળે તો હું પણ ઈ પહેરી લઈશ। લે લકોટી બન, હું લાકડી લઈને વનમાં જઈશ। ગોધન ગ્વારીન સંગ ફિરોગી, વનમાં જઈને લાકડી લઈને જે ઓલા ગોવાળિયાઓ છે એની હારે હું ફરીશ, જે આ ગાયો છે જે ગોવાળિયા છે એની સાથે સાથે હું વનમાં ફરીશ। ભાવ તો વોહી મેરો રસખાની સો તેરો કહે સબ સ્વાંગ ભરોંગી। ભાવ તો મારો રસખાન એવું કહે છે કે ભાવ તો મારો કૃષ્ણ જ છે, મારો પ્રેમ મારો કૃષ્ણ જ છે। તેરે કહે સબ સ્વાંગ ભરોગી, તું જેમ કહીશ એમ બધાય સ્વાંગ કરીશ। સ્વેગ કહેવાય ને આપણે, એટીટ્યુડ, એ બધું જે છે તમે જે કાંઈ પણ કહેશો એ બધું હું કરવા તૈયાર છું, તમે જે આપશો એ હું પહેરવા તૈયાર છું એમ। પે મુરલી મુરલીધર કી અધરાન ધરી અધરાન ધરો, પે મુરલી મુરલીધર કી, તમે જે પોતાના હોઠ ઉપર જે વાંસળી જે તમે અડાડી છે, પે એટલે પર, તમારા મોઢા ઉપર તમારા હોઠ પર તમે જે વાંસળી અડાડી છે, અધરાન ધરી જે ધરી છે, અધરાન ધરોગી પણ એ હું મારા મોઢા ઉપર અડાડીને ટચ કરીને, મારા હોઠને ટચ કરીને એને હું બગાડીશ નહીં, એનું એઠી નહીં કરું એમ। હવે આપણે આગળ શબ્દાર્થ જોઈએ। માનુષ એટલે કે મનુષ્ય, માનવ, બસો એટલે રહેના, જ્યાં વસવાટ કરવું હોય ને, રહેવાસ આપણો કરવો હોય ને એને બસો કહેવાય। મઝારન એટલે મેં કીધું ને કાવ્યમાં, ની વચ્ચે મધ્યમાં, જો પાહન એટલે કે પથ્થર, પુરંદર ઇન્દ્ર, કાલિંદી કુલ એટલે મેં તમને કાવ્યમાં સમજાવ્યું ને કે યમુના નદીનો જે કિનારો હોય એને કાલિંદી કુલ કહેવાય। લકુટી એટલે લાઠી, લાકડી એટલે લકુટી। કામરિયા, કાળી કામળી કે ને આપણે, ઈ આમાં કંબલ લખ્યું છે, કંબલ એટલે આમ તો ધાબળો થાય પણ આપણે અહીંયા કાળી કામળી એવું લેવાનું છે। તીહુ એટલે ત્રણે, પૂર એટલે લોક, આપણે પેલા અગાઉ વાત કરીને કે ત્રણેય લોકનો રાજ મને મળે તો એ પણ હું છોડી દઉં, એટલે તીહુ, તીહુ એટલે તીનો અને પૂર એટલે લોક। બિસરો એટલે ભૂલાઈ દઉં, ભૂલવાડી દઉં। કોટિક એટલે કે કરોડો। કરીલ, કરીલ એક કાંટીલા વૃક્ષ છે, એક કાંટાવાળું ઝાડ આવે, કેમ આપણે થોર ને એવું હોય, આપણે ગુજરાતીમાં કાંટાળા ઝાડ જે કોઈ પણ હોય, થોડ છે કે બોરડી છે, જે કોઈ પણ કાંટાવાળા ઝાડ હોય એને કરીલ કહેવાય। કલધોત કે ધામ, સોનાના રાજમહેલ, ધામ એટલે મહેલ, કલધોત એટલે કે સોનાના। જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેવી સુંદર કાવ્ય રચના કવિ રસખાને કરેલી છે। મેં તમને આ કાવ્ય રચના સમજાવી, આ કવિતા સમજાવી, આમાં જે કાંઈ પણ તમને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એ અમને
કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. થેન્ક યુ.